जुगो जुगा टल दसां पातशाहियां ते प्रमाणिक भगत साहिबान जी दी आत्मक लो जहाजे नाम बोई थे बाणी। तन तन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह गुरु महाराज जी दी अपरपार नवाजिश बख्शिश सवेर समय सत्संगत दियां कड़ियां असी प्राप्त कीतियां ने। प्रभात समय दे पावन दीवाना विच आसा की वार दी संपूर्ण कीर्ति उपरंत अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरु हुकम गुरवाक अजे हुणे असी सरवण कीता है। हुण बनदे समय मुताबक इन्हां पावन बचनां दे असी विचार करांगे। सो मर्यादित ढंग दे नाल गुरवाकां दी तकरीर प्रारंभ करिए। सब तो पहला खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पवित्र पावन गुरु हुकम सूही राग विचों महला चौथा गुरु रामदास साहब द्वारा उच्चारण किया गया पावन संदेश है, जिहदे नाल असी मोस्टली जो सिख विश्वासां दी तंद नाल जुड़े ने उन्हां नूं एहसास है बाणी विआह दे समय पढ़ी जाण वाली विवाह संस्कार नूं संपूर्ण करने वाली रचना है। आम करके असीं इसनूं लावां दा पाठ कहने हैं, क्योंकि लाम लफज वार वार दोहराव विच आउंदा है, पर इहदे उत्ते सिरनावा लावां नहीं हैगा। सिरनावा सिर्फ महला चौथा ते जे पिछोकड़ चले जी ते छंत है। सो छंत स्वरूप रचना जो साडे जीवन दे बड़े जरूरी, क्योंकि जो सिक्खी दे संस्कार मन्ने गए ने उन्हां चों जिहड़ा मरकजी सेंट्रल सर्क जो है वो हैगा संस्कार आ। उस संस्कार दे रूप दे विच विआह संस्कार दे नाल इहदा संबंध है। खैर बचन असीं प्रारंभ करते हाँ जिवें मालिक ने तौफीकियत दिती तरस किया उहदे मुताबक जिन्ना समा लगा असीं लगावांगे उस तरीके रूप दे समझण लई। बचन पहले ही पदे तो मुराद जिन्हों असीं पहली लाम कहने उस तो प्रारंभ कर रहे हाँ। महाराज कहते हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दड़ाया बलराम जियो। Even though whenever marriage happen, I always try to explain these lamas part, specifically upon our new generation, to translate some messages in English so that they can understand what sort of spiritual discourse have happened here where they have participated. पर ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਬਾਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਮ। ਲਾਮ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਧੋਈਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਖੜਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੈ ਆ ਕੱਪੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਲਾਮ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਵਾਕ that time you can easily find out the scarf, the palla, which have a room between actually both individuals.
दैट इज़ कॉल्ड वाया, जिहड़ा रोम हुंदा विच उहदे, ये लाम है। ये जिहड़े रिश्ते हुंदे ने इन्हां दे विच एक रूम रख के, एक लाम पा के तां ये निभदे ने। जे तुसी इन्हां दे विच इन्हूं टैसट करोगे, खिच्चोगे, कश जिहड़ा हैगा इन्हां नूं हर पल दे उत्ते अपने ही तरीके नाल चलाना चाहोगे, दे नॉट गोना वर्क, दिस रिश्ता नॉट गोना वर्क एट ऑल। साडे भारतीय खिते का लिटरेचर तुसीं पढ़ो तो बहुत सारा ऐसा लिटरेचर, जिवें कई बारी रहीम जी दोहियां की गल करते हैं, वो कहते रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरै जुरै गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का, जिहड़ा प्यार का धागा हुंदा कच्चा धागा आ, इसनूं कदी भी खिच्चो ना, जे खिच्चोगे तो चटक जाएगा, जे चटक गया तो फिर वो दोबारा जोड़िया तो जा सकता है, पर उस गंढ पै जाएगी। तो गंढ की इक्को मुसीबत होंदी है कि जिथे किते रिश्ता टुट के गंढिया जाए ना, जदों किते उत्ते इस तरीके नाल हथ फेरोगे, उंगल फेरोगे, तो जिहड़ी गंढ आ, जिहड़ा विचकार उहदे खास करके जिथे वो गंढ पई हुई है, वो रड़केगी। पहला ही एहसास करो कि इस रिश्ते दे विच एक रूम रखना है, इहदे च किसी तरीके दे नाल भी उस जगह ते नहीं जाना जिथे इसनूं बिल्कुल तोड़ वछोड़ या झगड़े दे उस लैवल ते ले आईए। सो लाम दा मायना इस रूप च अंडरस्टैंड करो। हुण बात आई हर पहलड़ी लाम। इस लाम नूं बरकरार रखने वास्ते जिहड़ा पहला संदेश है, जिहड़ा बुनियादी बेसिक, इस तरह कह लो कि गुरु साहब एक जिहड़ी इमारत तैयार कर रहे हैं तो उहदी हुण फाउंडेशन बनाउण लगे। हर पहलड़ी लाम की प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जीओ। जिन्हां इंडिविजुअल्स ने इस राह के उत्ते तुरना है, उन्हां लई क्लीयर होए कि यह राह प्रवृत्ति का राह आ। प्रवृत्ति ये बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड साडे लिटरेचर च हुंदा निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का मतलब हुंदा है टू क्विट मैरिड लाइफ और टू यू कैन से रिनाउंस दिस वर्ल्ड, दैट इज निर्वृत्ति। देयर आर सो मैनी पीपल हु एक्चुअली make some sort of detachment from this world and renounce this world and say, okay, we are saintly people or religious people and we are monk and we are leaving this world. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਰਵਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਭਾ ਮੰਡਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵਜੀਵਨ ਆਮਦ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ when we talk about actually marriage, we talk about intimacy partnerships. When we talk about marriage, we talk about intimacy companionship. And in that way, we can see the new actually life is coming in this world. ਇਹ ਬਲਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਡਜ਼ ਮੈਰਿਜ ਮੀਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਰਜਰ ਆ। ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਮਨ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ। एक मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, एक
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਲਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਉਕੇਰੋਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਬਿਗ ਟਰਬਲ ਫॉर यू एज वेल एज फॉर एक्चुअली योर सराउंडिंग्स। सो इस रूप में बात की गई। क्या तेरे इस बलराम द्वारा एक बात कह दी गई, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ। हुण अगे महाराज ने सैकेंड लाइन लिखी है, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जीओ। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म, ये सारे दे सारे वर्ड जिहड़े ने इक्को लफ्ज धर्म दे सिनोनिम ने। साहिब महाराज इसनू फिर बात करांगा, जे ते दी ट्रांसलेशन करिए तो ट्रांसलेशन तो बड़ी सिंपल आ, पर बात आनी इंटरप्रटेशन दे विचों, भाव नूं पकड़न वास्ते। वाई बाबा जी राइटिंग ऑल दीज थिंग्स हियर, उहदे पिछे महाराज जी दी जिहड़ा मकसद आ, जिहड़ी इंटेंशन है, उसनूं पकड़िया जाए। आपने देखा होए अज दी दुनिया दे विच भी विआह वो सफल हुंदा जिहड़ा किसी खास तरीके नाल हुंदा। लोग ये समझते भी कोई वैदिक मैरिज नूं वधिया मनदा, कोई गंधर्व विवाह नूं वधिया मनदा। साडे नॉर्थ अमेरिकन ते खास करके कैनेडियन कल्चर दे विच पीपल हू बिलीव इन मैरिज लाइफ और फैमिली लाइफ एंड स्पैशली टू गेट मैरिड इन ए ट्रेडिशनल वे, दे आर इन मिनोरिटी। मेजोरिटी लोग वो ने जिहड़े मैरिज इंस्टीट्यूशन तो बागी हो चुके हैं। वो कहते नो नो नो, वी डोंट वांट टू एक्चुअली गेट यू कैन से ट्रेडिशनल मैरिजेस एट ऑल। नो, लिविंग रिलेशनशिप दी कॉन्सैप्ट आ गया, कॉमन लॉ पार्टनर आ गया। हुण तो सॉरी टू से आई कैन नॉट एक्चुअली जिहड़ा हैगा स्पीक आउट ऑल दीज थिंग्स हेयर। अदरवाइज जो तुसी देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर दे विच काउंसलिंग दे कैसे कैसे लोगों ने किस किस तरीके दे एवेन्यूज़ लभ लए ने रिलेशनशिप्स लई। वो सारे दे विच जिहड़ी सफरिंग है सारी सोसाइटी दी है, पर सोसाइटी दे विच सब तो वनरेबल जिहड़ी पार्टी है सब तो वध सफर करती है। वो कौन है? सब तो पहला इस्त्री है, क्योंकि ये सच है कि इस्त्री दी होनी जिहड़ी है वो एक ऑब्जैक्ट तो वध नहीं है समाज दे विच। ते उस तो बाद जिहड़ी वनरेबल तेरे आ वो ने बच्चे जिहड़े इस रिश्ते दे विचों आमद लै लैंदे ने। इस करके ये मनना कि किसी खास तरीके की टैक्नीक के तरीके नाल कराया होया विआह, कोर्ट मैरिज वधिया फलानी, अजकल कर डेस्टिनेशन वैडिंग्स, मतलब एक विवाह नूं मजमे के तौर पर लै लिया, एक ग्लैमराइज्ड पार्टी के तौर पर लै लिया। ये समझे नहीं ये असल में ये मायने की ने। माफी चाहांगा, मैं तो हुण तो सालों के साल हो गए, मेरे को तो स्क्रिप्ट लिखी पई सारी, जिहदे च जदों किते बच्चों नाल मैरिज रिलेटिड गल्लां बातां होंदियां, असीं कोई सैशनस करते, कोई वर्कशॉप्स होंदियां, तो सिंपल क्वेश्चन पुछदा मैं उन्होंने। सपोज करो प्री मैरिटल काउंसलिंग होने लगी, बच्चों को पूछांगा ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू गाइज वांट टू गेट मैरिड। एंड तुसीं हैरान होवोगे 99% आंसर ये आउंदा आ मोढे चक के, वी डोंट नो। व्हाट, यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू डोंट नो वाई। बड़ा कोई जोर लाएगा तो 90-95% ये आंसर कर देगा, आई थिंक वी लाइक ईच अदर। व्हाट, यू लाइक ईच अदर, वी लाइक a lot of things actually from morning to evening. Do we get married to them? No. Are you able to understand what does marriage mean here? इत्थे फिर पता लगता भी ओहो ये तो गल वाकई च औखी लगती पई है। इसदा मतलब की है? विआह का मतलब किसी धर्म का पालन है, विआह का मतलब किसी डिसिपलिन दे विच अपने आप नूं बन्नना आ। इत्थे साहब ने बयान किया बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो। तुसी जिहड़ी असल रूप दे प्रपाटी दृढ़ करनी है वो की है? पाप तजाया बलराम जीओ। इत्थे धर्म पाप का त्याग गया। फिर विनती करांगा
ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਆਫ ਕਾਜ਼ਮੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਸਮਿਕ ਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਟ ਆਲ। No, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, we know that. Then why are you calling me? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, we have little bit different kind of questions. What kind of questions? If we actually do some sort of poison to these cockroaches, are we going to get paap? ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਚੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚੂਹੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ, no ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, I don't want to go ਗੁਰਦੁਆਰਾ today. What happened? Because I ate egg morning time, that's why. ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਕਾਕਰੋਚ ਮਰਨ ਦਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਵਾਹ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਮੈਰਿਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਿਸਲੋਇਲਟੀ ਹੈ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟੂਵਰਡ ਈਚ ਅਦਰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਹੋਰ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਸਟ ਕੀਪ ਔਨ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਕੀਪ ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਲਵ ਮੀ ਔਰ ਨੋਟ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਸ ਲਵ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਨ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਟੂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ some sort of quarreling is happening between two individuals, and they really want to live together, but somehow they're not able to actually get along that environment where they can enjoy each other's presence under one roof. So they are struggling with that. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ she drives me crazy, you can ask her what she wants from me. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਓਕੇ, he is asking that what you want from him, please let him know. ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, what you say, what you talking about? I have told so many, I have told him so many times, he's not listening. What is not listening? ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੜ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਚਿੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬਟ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ, ਡੋਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼, ਡੋਂਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਲਿਸਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਟ ਆਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ? ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਪ ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਵਿਆਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ehਤਰਾਮ। ਬਕੌਲ ਮਸਕੀਨ ਜੋ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, 33 ਕਰੋੜ ਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਚਿੱਤਰ ਲਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਪਤਨੀ 'ਚ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਦੈਵ ਭਾਵ, ਸਤਿਕਾਰ। ਦੈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਸ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਤਾ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪਾਪ ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਹੇਅਰ ਕਿਆ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਸਿਮਰਿਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਿਮਰਿਤ, ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਸਿਮਰਿਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਮਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਣੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਲੋ ਵੇਖਣੀ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ chosen each other, in society, but today you're getting each other as a husband and as a wife from your guru as a gift. ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਲੇਸ ਆ, ਇਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਪਰਤਰੀਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। A husband-wife relationship doesn't get established just by living together. ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ that mean actually relationship is happening. ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ, no, ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਲਬੂਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਹਮਸਫਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮ ਕਦਮ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਹਮਤਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਹਮਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਹਮ ਰਵਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਹਮ ਖਿਆਲ, ਹਮ ਰਵਾਂ, ਹਮ ਸਫਰ, ਹਮ ਤਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖਿਆਲ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਤ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਿਮਰਿਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਲਵਿਖ ਆ, ਸੀਡ, ਖਿਆਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਇੱਕ 2-4 ਪਲ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਹਮਸਫਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟਰਸਟ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਲੀਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਸਤੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਟਾਫੋਰ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰਭਾਉ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਈਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਝੂਠ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਟਾਸ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਵਿਖ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬੀਜ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਆ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਟਰੂਥਫੁਲ, that the main part in actually Sikhi's exercise, and especially ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, that mean we are not honest toward ourselves and toward that relationship। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤ ਐਂਡ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਫ ਆਮ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ,
Is this relationship bringing some sort of contentment toward me? If it's happening, that means that relationship is meaningful for me. Otherwise, मैं अपने आप ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਕਰ ਪਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ, ਖਲੂਸ, ਲਵ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਸਿਮਰਿਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੂਮ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕਿਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਿੱਧ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਆ, that is gonna be on actually different level। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੇਇੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ देयर ਪਾਰਟਸ ਐਜ ਏ ਮਿਸਮੈਚ, ਦੈਨ ਹੋਰ ਹੈਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਏ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਫੋਕਲੋਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਡੀਅਮਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਚੋੜ ਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੇਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ GMO ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹੇ ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਰੀਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਵੋਰਸ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਨਾ ਇੰਜੋਏ ਆਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਾਜੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਉਸ ਕਪਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਆਭਾ ਮੰਡਤ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਉ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਦ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਲਾਮ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਉ ਪਿਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ ਹਰਮੰਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਤਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ